इस वक्त इलैक्शन हो जाए तो लोगों को भी एक चांस मिले, मौका मिले असैस करन नूं भी BC दे विच जॉन होगन ते उहदी सरकार ने कितना वधिया तरीके दे नाल कोविड नूं संभालिया। ये बहुत जरूरी गल है कि असीं नहीं कह रहे भी असीं ए या बी चुनना, तुहाडी मर्जी है। जदों तुहाडा रैफरेंडम होएगा तुसीं करना फैसला, तुहाडे हत्थ दे विच जिहड़ा वो भी रैफरेंडम है वो प्रोविंस ने पे करना। ये जिहड़ी रैफरेंडम की गल चलाई गई आ, ये वार हैगा आ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ते। जदों असीं सोचीए साडे कोल 3 लैवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ईच लैवल ऑफ गवर्नमेंट ते हुंदा भी हक भी उन्हां दे हत्थ की हैगा आ। मेरे हिसाब दे नाल जिहड़ा फ्रेमवर्क सरी दे विच सीगा वाज कोलैबोरेटिव, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਕੇ कोविड-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। किन्ना मुश्किल है हर फैमिली वास्ते अपने बच्चे ਨੂੰ भेजना। ये आके ਇੱਥੇ दावा करना कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ। सत श्रीकाल दर्शकों एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आशैरी। शायद ज़रूरत नहीं है मैनू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाउण दी। हर दिन मैं तुहाडे मुखातिब हुंदी हां CNB न्यूज़ के मॉर्निंग शो दे विच। हर दिन तुहाडे नाल गल्लां करदी हां। अज भी अहम मुद्दों की डिबेट लैके हाज़र हाँ। कहंदे ने कि सियासत ते जंग दे विच सब कुछ जायज़ हुंदा है। इसे लिए जदों चोणां दा माहौल हुंदा है तां सियासतदान अपनी मशहूरी भी खूब करते हैं, वादे भी खूब करते हैं ते एक दूजे ते पलटवार करन दा कोई मौका नहीं गवाउंदे। जी हाँ, BC दे विच असैंबली चोणां 24 अक्तूबर नूं होण जा रहीआं ने, जो कोविड-19 महामारी कारण वड्डा चैलेंज भी है। पर फिर भी जदों ऐलान हो गया तो हुण सियासी मैदान तां भखेगा ही। ब्रिटिश कोलंबिया जिथे पंजाबियों की सब तो पुरानी ते सब तो ज़्यादा वसो है, इस दे गवाही भरदा है कि कैनेडा के इतिहास दे विच पंजाबियों की अहम थां है, अहम भूमिका है। क्योंकि इतिहास के सुनहरी पन्नियां ते लिखा है कि कैनेडा की धरती ते महान गदरी बाबिया ने एक सदी तो भी ज़्यादा समा पहला नस्लवाद ते गुलामी के खिलाफ लम्मा संघर्ष लड़िया सी ते शहादतां पाईयां सन। साडे पुरखियां दियां इन्हां शहादतां की बदौलत ही एक लंबी जद्दोजहद तो बाद अप्रैल 1947 नूं भारती मूल के लोगों नूं कैनेडा दे विच वोट पाउण ते नागरिकता का हक वापस मिलिया। कोई वेला सी जदों साडे लोकां दा कैनेडा की धरती के उत्ते कामाघाटा मारू जहाज़ नहीं खड़न दिता गया सी, पर अज समा वो है जदों कैनेडा की धरती ते पंजाबियों ने सियासत दे विच अपना नाम ना सिर्फ चमकाया है बल्कि हर खेतर दे विच खूब मल्ला मारियां ते अज सरकार दा हिस्सा ने। BC चोणां दे विच अज असीं उन्हां वारिसां दे नाल ही गल करांगे जिन्हां सियासत दे विच अहम थां बनाई है। खैर, इस बार चोण मैदान 2017 दियां चोणां नालों कुछ वखरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे नवे कैंडीडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ पुराने ते तजुर्बेकार वख-वख मूल के उम्मीदवार भी चोण मैदान दे विच ने। कुछ का मुकाबला नव्यां दे नाल होण जा रहा है। 87 सीटां दे लई नॉमीनेशन हुई है। मुख मुकाबले दे विच NDP ते लिबरल है, यानी BC NDP ते BC लिबरल दे नुमाइंदे। मुद्दे कई ने जिन्हां दे उत्ते सवाल जवाब लई अज असीं डिबेट रखी है। इस डिबेट दे विच साडे नाल BC NDP ते BC लिबरल पार्टी दे वल्लों 6 सीटां दे नुमाइंदे मौजूद ने, जिन्हां नूं साडे पैनलिस्ट गुरप्रीत सिंह सहोता, जो सहोता एंड सहोता शो दे सीनियर पत्रकार ने ते हर मुद्दे दे उत्ते जो कम्यूनिटी दे नाल जुड़े भी रहंदे ने ते बेबाक होके बोलते हैं। चैनल पंजाबी दे भी हर प्रोग्राम दे विच तुसीं उन्हां नाल जुड़दे रहंदे हो, देखदे हो उन्हां नूं। दूजे पासे पैनलिस्ट ने जसकरण सिंह सहोता, जो फ्रंट लाइन शो दे होर प्रोग्रामां दे जरिए भी तुहाडे नाल मुखातिब हुंदे रहंदे ने, जुड़दे रहंदे ने। सो डिबेट दे कुछ रूल भी दस दिए। फिलहाल तां जिहड़े साडे पैनलिस्ट होणगे ਉਹ उम्मीदवारां नूं सवाल करनगे। सो डिबेट दे रूल दे विच हर नुमाइंदे नूं अपनी गल रखण दे लई 2 मिनट का जिहड़ा समा दिता जाएगा। 2 मिनट पूरे हुंदे ही बजर वजेगा, फिर अगले उम्मीदवार नूं बोलण दा मौका मिलेगा। सो आओ करदे हां इन्हां उम्मीदवारां दे नाल मुद्दिआं ते गलबात। सब तो पहलां तां दस दईए कि असीं सरी पैनोरामा सीट ते एक नज़र पा लैंदे हां 2017 दे विच की चोण नतीजे रहे।
ਸੋ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਹਲਕਾ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ 39,701 ਸੀ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਰ 24,235 ਰਹੇ। ਟਰਨ ਆਊਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 61.4% ਤੇ ਰਹੀ। 2017 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਤੀਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਨੂੰ 12,227 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ। BC ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਨੀਤ ਸੰਦਰ ਨੂੰ 10,064 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ 2020 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੁਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਨੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆ। ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਜੀ, Thank you very much for that question. Are we answering in English or Punjabi? ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਐਂਡਰੂ ਵੀਵਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡਰੂ ਵੀਵਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਹੋਗਨ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 41 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 2021 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜਿਆ ਵਾਅਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਬੋਲਤਾ ਝੂਠ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਈ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੀ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਨਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਨਸਨ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੋਟਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਟਰਸਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ A ਜਾਂ B ਚੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਖਰਚਾ। ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਲਰਟ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਬਜ਼ਰ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਈਚ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਟੂ ਐਂਡ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ RCMP। ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ the duly elected city council. They made a decision. It was their decision, and we are moving forward, and it is the decision belongs to Surrey. And if we're going to say every voter has a right on every issue, then there is no need to have MLAs. Let every voter have a vote on every issue, because that is undermining of democratic electoral democracy. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਤਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ NDP ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ NDP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $4 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ NDP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ BC ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਦ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਉਹ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਾਡੀ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ QP ਵਰਕਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵਾਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਕੇ COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੁਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਮ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਟੈਰੀਓ, ਕਬੈਕ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਰ ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਬੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ MLA ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਜੀ, ਸੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PST ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। $8 ਬਿਲੀਅਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ PST ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਦਾ 13% ਆ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 13% ਇੱਕ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਕਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 7% PST ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੀਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਮਨੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਇਕੱਲਾ 7% ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰ 'ਤੇ
ਸੌਰੀ ਇੰਪਲੋਇਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੰਸਲਟ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। 3% ਕਿਹਾ, 3% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, we are the builders, we build roads, we build schools, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MLA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਨੀ ਪੂਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਵਿਲ ਮੇਕ ਦੀ ਮੈਸੀ ਬ੍ਰਿਜ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਲੋਕੇਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੁਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। 16 ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀ ਫੋਕ ਹਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸਕੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚਾਲੂ ਆ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ MSP ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਟੋਲਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਬ੍ਰਿਜਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, 16 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਇਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਊ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ 4, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨ? Well, let's start right at the beginning. Taxi business ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਲੇ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਟਰਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, 16 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਜਟ ਪਈ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਲਸ
ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ you very ਕਰਨ ਦੇ much. ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਨਗੋਇੰਗਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਗੋਰਡਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਨ ਕਲਾਰਕ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਟੀਚਰ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਫਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Yes or no? That's all I have to ask. I will support every policy of my government, So yesterday and today. And you voted for or against the Human Rights Commission? I'm telling you, I will always support my party's principle. I don't play a double game. For like you, I don't play a double game. You say something inside different, and when you go outside, you say entirely different thing. Were you there? You continue to mislead everyone. ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜੁਨੀ ਸਿਮ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਨੀ ਸਿਮਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰੇ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਕਸ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਸਿਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ ਕੀ ਸਨ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਛੁਪ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ? ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। Let me finish. So I'm here, I was in Surrey, I was speaking out, I had nothing to be ashamed of, I had done nothing wrong. The police did their investigation and they found that I was right, and I was declared that there was every allegation was without basis. And thank you for that. You have not explained the fundamental question why the investigation was. ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੁਨੀ ਸਿਮ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ।
ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਐਂਡ ESL ਅਡਲਟ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ, ਲਾਈਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅ ਟਰੱਕ ਥਰੂ ਅ ਟੀਚਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਨਾਲ ਹੀ HEU ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 90% ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੂਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਬਿਲ 29 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 18 ਤੋਂ $8 ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ EMPLOYEES ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੀ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ BC ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BC ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ BC ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਈ BC ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HEU ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਲਿਪਿੰਗ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर $18 an hour, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $8 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲ 29 we repealed the bill। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। Bill 29 is clear। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। You say your piece, I'll say my piece। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। I don't want to call you a liar, but don't force me to do so। ਸੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਪੰਗੜਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ MP ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ MLA ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਟੌਲਸ ਚੱਲ ਗਏ, MSP ਚੱਲ ਗਈ, ਫੈਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, 18 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 27 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਇਸੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ NDP ਦੇ ਜਿਹੜੇ BC NDP ਤੋਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।